Namaste students. Now welcome to computer class. Now we are moved to the third lesson, computer organization. And in second lesson we are all discussed in our classrooms because second lesson is full and full sums only girls. So we have to be discussed in our classroom. Okay ma'am. So now we have to move to the third lesson, computer organization. Computer organization is also the unit 1, fundamentals of computer only ma'am. These also included in this basics of the computers. Okay, basics things we have to be discussed in this lesson. Okay, what are all the basic things and what are all the chapter are to be discussed in this class means, first what is organization, what are the computer components and how they are to be interconnected to one parts to another parts. First we have to discuss in this topic, and then next what are all the processors are to be included and what are the characteristics of the processor, and then third one is the importance of the memory devices and what are all the roles. Okay, each and every memory devices having a separate role, and that one also we have to be discussed in this topic. And then fourth one is differentiate between RAM and ROM, and fifth one is a cache memory. Cache memory is also in our system, that is also a one of the useful memory. System should be fastly activate, means this component is a important thing to activate. Okay, then only the system should be fast. And then fifth one is secondary devices, we have to be seen in this chapter. And then final one is port and interfaces. What are all the ports should be included in the system? These all we have to be discussed in this lesson ma. First we have to move to the introduction class, computer organization. Computer organization deals with the hardware components. What are called the hardware components? Yeah, good. Physically we have to see in the what are all the parts in the computer. These are called as a hardware. What are all the parts we have to see in this computer? Yeah, keyboard, mouse, CPU. Okay, in CPU what are all the things you have to be seen? RAM, ROM, memory devices, and then next storage devices, SMPS, hard disk, many things you have to be seen. These are all included in the hardware components. Input output devices, storage devices, CPU, primary memory is otherwise called as a what? RAM. Yeah. Next we have to be discussed in the we have to be various components, how the various components has to be different components has to be the system can be performed. Hardware, how the various components, the hardware can be operate that different components, how they can operate. Okay, it deals with how they are called, deals with one parts to another parts, how should be interconnected and how they can be implement the architectural specification. Okay, எப்படி ஒரு பார்ட்ஸோட இன்னொரு பார்ட்ஸ் வந்து எப்படி வந்து கனெக்ட் ஆகிற பார்ட்ஸ் எப்படி வந்து கரெக்டாக அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை அது பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணுது. அண்ட் தென் சேம் திங்ஸ் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் எதை பேஸ் பண்ணி நடக்குது, டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இதெல்லாம் எது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆர்கிடெக்சுரல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். வாட் இஸ் ஆர்கிடெக்சுரல்மா? ஆர்கிடெக்சுரல் மீன்ஸ் இன்ஜினியரிங் கன்சிடரேஷன். ஓகேவா, இன்ஜினியர் ஒரு ப்ரூஃப் பண்ணி அதுக்கப்புறமேட்டு கம்ப்யூட்டர் டிசைனில் இது பண்ணியிருப்பாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்கிடெக்சுரல். அதாவது என்னது, ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒரு மிஷினை ஒரு பார்ட்ஸை டெவலப் பண்ணுறாங்கன்னா அது என்ன பண்ண, அது எதுக்காண்டி யூஸ் ஆகுது, அதனால் என்ன பெனிஃபிட்ஸ், அதனால் என்ன ட்ராபேக், என்ன ஃபெயிலியர் வரும், என்ன ப்ராசஸ் வருது, எல்லாத்தையுமே ஓவராலாக செக் பண்ணி வியூ பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை அனலைஸ் பண்ணுறது தான் இன்ஜினியரிங் கன்சிடரேஷன். ஓகேவா, இது எல்லாத்தையும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் மெஷர் பண்ணுறதுலேருந்து அதில் ட்ரா பண்ணுறதுலேருந்து அதை எப்படி சூட் ஆகுது, அது எப்படி அடாப்ட் ஆகுது, எல்லாத்தையும் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகேவா, அப்போ எலக்ட்ரிக் பவர் எவ்வளோ கன்சம் ஆகுது, அதுக்கப்புறமேட்டு நெக்ஸ்ட் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எல்லா விஷயமே
சொல்லியிருக்கணும். அதுதான் வந்து என்னது இன்ஜினியரிங் கன்சிடரேஷன். அது வச்சு கம்ப்யூட்டரை டிசைன் பண்ணுறது தான் ஆர்கிடெக்சரல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த டேர்ம் ஆர்கனைசேஷன் லுக் சிமிலர் டு, அப்போ கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் கண்டிப்பாக எதில் இருக்கும்? ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைஸ் கரெக்டான வேலை ப்ரொசீஜராக ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக இது எதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கணும்? சிமிலர் டு த கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சரை பேஸ் பண்ணி தான் ஆர்கனைசேஷன் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? அதை வந்து டெவலப் பண்ண முடியும். ஓகேவா? இது கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர்னால் என்னது, கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷனாக என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஓகேவா? கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் டீல்ஸ் வித் எதை டீல் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்ஜினியரிங் கன்சிடரேஷன், இன்ஜினியரிங்கை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த கம்ப்யூட்டரை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் டீல்ஸ், அது ஆர்கனைசேஷன் எதை டீல் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எது ஹார்ட்வேர் காம்போனன்ட்ஸை டீல் பண்ணுது. என்னென்ன ஹார்ட்வேர், ஃபிசிக்கலாக பார்க்கக்கூடிய எல்லா ஐட்டமே ஹார்ட்வேர் காம்போனன்ட்ஸ், அது எப்படிலாம் பெர்ஃபார்ம் ஆகுது, அது எப்படி வந்து பெர்ஃபார்ம் ஆகி அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கணும், அதை பண்ணுறது தான் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷனோட ஒர்க்கு. அப்போ ஆர்கிடெக்சர் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் எப்படி பெர்ஃபார்ம் ஆகணும், அது என்ன டிசைனில் இருக்கணும், அது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், எல்லாத்தையும் பார்க்குறது ஆர்கிடெக்சர். அப்போ இது ரெண்டுமே சேர்ந்தால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், சிஸ்டம் வந்து கரெக்டான வேலை ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொண்டு போக முடியும். ஓகேவா? கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் பேஸ்ட் ஆன் தி இன்ஜினியரிங் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் தி டிசைன். அப்போ கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு, ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கு. அந்த ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸை எப்படி பண்ண வைக்கணும், டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக அந்த ப்ரோக்ராமர் அந்த ஒர்க்கை அதை பண்ண வைக்கணும். ஓகேவா? இப்போ ரேம்னா எனக்கு கரெக்டாக போய் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண வைக்கணும். ஓகேவா? அப்போ அந்த ரேமோட கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்கணும், ரேம் இந்த ஷேப்பில் இருக்கணும், இதெல்லாம் பண்ணுறது யார்? ஆர்கிடெக்சர். ஓகேவா? புரியுதாமா? ஓகேடா. இதுதான் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன். இப்போ ரேம்னா எடுத்துட்டோன்னா ரேம் எந்த ஷேப்பில் இருக்கணும், அது எப்படி, அது எந்த மாதிரி பிட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணணும், எப்படி அதை அரேஞ்ச் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணுறது ஆர்கிடெக்சர். அதோட ஒர்க்கை பண்ண வைக்கிறது யார்? கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன். சரியா? தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் அ கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸரை பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? மைக்ரோ ப்ராசஸரில் என்ன திங்ஸ், இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான், காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தது தான் பேசிக்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர். சிபியூவில் ஒன் ஆஃப் த மெயின் திங்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா விச் பெர்ஃபார்ம் எல்லா டாஸ்கையும் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கு. சிபியூலே இருக்க ஒன் ஆஃப் த மெயின் திங் ஆஸ் வெல் அஸ் அது என்ன பண்ணும், ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒர்க்கையும் அதால் பண்ண வைக்க முடியும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ மைக்ரோ ப்ராசஸர். அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, மைக்ரோ ப்ராசஸர். மைக்ரோ ப்ராசஸர் எப்படி ஃபவுண்ட் அவுட் ஆச்சு? ஐசி சிப்லேருந்து தான் ஃபவுண்ட் அவுட் ஆச்சு. மெனி லார்ஜ் ஸ்கேல், நிறைய வெரி லார்ஜ் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட் சேர்ந்தது தான் மைக்ரோ ப்ராசஸர். அப்போ ஐசியிலேருந்து ரியலைஸ் பண்ணி வந்தது தான் என்னது, மைக்ரோ ப்ராசஸர். அப்போ மைக்ரோ ப்ராசஸர் எந்த இயரில் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க? 1970s இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் என்னது, 404. யார் டெவலப் பண்ணாது? இன்டெல் ஐஎன்சி அப்படின்ற கம்பெனி தான் மைக்ரோ ப்ராசஸரை ஃபஸ்ட்டு டெவலப் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க. இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் எல்லாமே என்னென்னா ப்ரோக்ராமபிள் மைக்ரோ ப்ராசஸர் சிலிக்கான் சிப். ஓகேவா? இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருக்க சிலிக்கான் சிப்பு தான். ஓகேவா? ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராம் பண்ணி இந்த ஒர்க்கை இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருக்க சிப்பு தான் அது. ஓகேவா? இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இட்ஸ் இன்சைட் ஒன் ஆஃப் தி டிரைவன் கிளாக் பல்சஸ், கிளாக் ரேட் வந்து இருக்கும். இது வச்சு தான் என்ன பண்ணும், ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் கரெக்டான வேலை கரெக்டான டயத்தில் ப்ராசஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு அவுட்புட்டை சென்ட் பண்ணுது. அப்போ என்ன பண்ணுது, நம்ம கொடுக்குற இன்புட் டேட்டாவை அக்செப்ட் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுது, கொடுக்குற இன்புட் டேட்டாவை அக்செப்ட் பண்ணும், இன்புட் டேட்டாவை அக்செப்ட் பண்ணுது. அதுக்கப்புறமேட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணுது. அண்ட் ஃபைனலி இட் ஷுட் பி ப்ரொடியூஸ் த அவுட்புட் அண்ட் தே கேன் பி ஸ்டோர்ட் இன் த மெமரி. இதெல்லாம் பண்ணுறது மைக்ரோ ப்ராசஸர் தான் பண்ணுது. ஓகேவா? அது கீழே ஒரு டயக்ராம் இருக்குது பாருங்கள். என்ன டயக்ராம் இருக்குது? இன்புட் மைக்ரோ ப்ராசஸர், அவுட்புட்ஸ் மெமரி. இந்த இடத்துல சிபியூக்கு பதில் என்ன வச்சுருக்கோம், மைக்ரோ ப்ராசஸர். ஏன் மைக்ரோ ப்ராசஸர்னு வச்சுருக்கோம்? வை யூ கேன் இன்க்ளூடட் இன் திஸ் மைக்ரோ ப்ராசஸர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சிபியூ? Because microprocessor is one of the major component of the CPU, so we have to be included in this microprocessor in this instead of CPU. Okay va?
What we have to discuss about in this topic? In microprocessor, it's made up of three main units. What are all the three main units? First one is a ALU unit, and then second one is a control unit, and then third one is a internal memory, that is called as a register. Okay va? Another name is called as a register. What is ALU perform? ALU perform an arithmetic and logical operation. What we have to discuss about the arithmetic? Yeah, arithmetic is an addition, subtraction, multiplication and division. These are all to be combined in the arithmetic. And what are is called as an logical operation? Logical operation means we have to be compare from one operator to another operator. Two operators compare பண்றதுக்கு we have to be used in this logical operation அப்படின்றத ஒன்றை யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? and the next thing நம்ம என்ன பார்க்கலாம்? Next we have to be discuss about in the classes control unit. Okay va? So, microprocessor having included in three main components. What is the first thing is a AL unit, and then second one is a control unit. Control unit controls the overall operations of the computer, and then finally we have to discuss about the internal register. Internal register holds an instruction and data for the execution of the processor. What we have to say? Whatever we have to be feed in the input unit, first it should be go into the main memory. Am I right or not? Yeah, correct only. Okay, எந்த நம்ம இன்புட் எந்த ஒரு இன்புட் இருந்தாலுமே நம்ம சென்ட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? டேட்டாஸ் ஆர் சிம்பிள்ஸ் ஆர் இமேஜஸ் பிக்சர்ஸ் எந்த ஒரு டேட்டாஸுமே என்ன பண்ணிக்கிறோம்? ஃபர்ஸ்ட் we have to be send into the input devices. ஓகேவா? the input devices automatically it will be go into the memory unit, that is called as the internal memory, or என்ன சொல்கிறாங்க, it's another name is called as register. ஓகேவா? it store the processes. Afterwards store பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? it will be go to the next unit, AL unit, then afterwards it will be go to the ALU unit. ஓகேவா? AL unitல perform பண்ணிட்டு again it will be stored into internal memory, and then output should be released. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் தான் லாஸ்ட்டாக ஃபைனலி the execution should be, processor should be executed. These are all the three major components of the microprocessor. ஓகேவா? நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டரில் பார்த்ததே தான் இதில் என்ன பார்க்குறோம்? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் we have to be seen in the places is microprocessor. ஓகேவா? next we have to be discussed in that characters of microprocessor. Characters of microprocessor is one of the important 5-mark question. ஓகேவா? what we have to discuss in this chapter is clock speed, instruction set, and then word size. 3 only discuss. Again clock speed will come. This one is not this one should be strike it out ma. Only 3 things. What are all the things? Clock speed, instruction set, and word size. ஓகேவா? இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்? ஃபஸ்ட்டு இதில் கிளாக் ஸ்பீடை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்பீடோட மெஷர்மெண்ட்டை பார்க்குறோம். ஓகேவா? வாட் இஸ் கால்டு ஹெர்ட்ஸ்? ஹெர்ட்ஸ்னால் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆல் ஆஃப் யூ நோ த வேர்ட் ஹெர்ட்ஸ்? யா. in science, in physics we have to be hear this word hertz. ஓகேவா? சயின்ஸில் எல்லாருமே நம்ம படிச்சிருப்போம். இதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா SI யூனிட் ஆஃப் ஹெர்ட்ஸ் வந்து HZ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃப்ரீக்வென்சி, அலைவரிசைகளை வச்சு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. இன் தமிழ் we have to say that அலைவரிசைகள். ஓகேவா? ஃப்ரீக்வென்சியை வச்சு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க? மெஷர் பண்ணுறாங்க. அந்த ஃப்ரீக்வென்சி எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுறாங்க? இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் சைக்கிள் டைம் வச்சு மெஷர் பண்ணுறாங்க. அப்போ ஒரு செகண்டுக்கு 1 ஹெர்ட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 சைக்கிள் டைம். அப்போ 100 ஹெர்ட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 100 சைக்கிள் டைம். ஓகேவா? ஹெர்ட்ஸ் வந்து இஸ் காமன்லி எதெல்லாம் மெஷர் பண்ணும் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இந்த வேவ்ஸ் அந்த அலை மாதிரி வருது, அந்த வேவ்ஸை மட்டும் மெஷர் பண்ணுறது தான் ஹெர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி எந்தெந்த வேவ்ஸ் எல்லாம் இட் ஷுட் பி மெஷர் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ சவுண்ட் வேவ்ஸ், அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் லைட் வேவ்ஸ், and then is a radio waves. ஓகேவா? in human for example we have to hear in human hair here can detect a sound waves is 50 hertz to 20 hertz to 20,000 hertz. Only human here can hear the sound. ஓகேவா? இந்த சவுண்ட் வேவ்ஸ்
and more than sound measure means our hair is will be deafened. Sound waves வந்து close to 20 hertz low pitch. 20 hertz எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா low pitch. லோ பிச்சில் இருக்கும்போது என்ன இருக்குது அப்படின்னா அது 20 ஹெர்ட்ஸ். அந்த லோ பிச்சை எப்படி மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க, BASS பேஸ். ஓகேவா, 20 ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும். 20 ஹெர்ட்ஸுன்றது ரொம்ப மைல்டு சவுண்டு, ரொம்ப ஸ்லோவான, அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக கேட்குற சவுண்டு. அந்த ஸ்லோவாக கேட்குற சவுண்டு தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லோ பிச். அதுக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பேஸ். இது எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் பி கால்குலேட்டட் இன்டூ எ ஃபார்முலா சிக்மா ஈக்குவல் டு லாம்டா பை மாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபார்முலா வச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் அந்த வேல்யூவை மெஷர் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா, அடுத்து நெக்ஸ்ட் இதே இது ஹை ஃப்ரீக்வன்சி, எவ்வளோக்கு மேலே இருந்தாலே ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா 5000 ஹெர்ட்ஸ்க்கு மேலே இருந்தாலே அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹை பீச். அப்போ அந்த ஹை பீச் எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெரிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சு தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திஸ் ஒன் இஸ் அ ஹை ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, இப்போ நம்மளுக்கு எர்த்துக்வாக் அதெல்லாம் வரும்போது கூட நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க மெஷர் பண்ணுவாங்க. அதை கூட எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹெர்ட்ஸ் வச்சு தான் மெஷர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா, அதே மாதிரி சிபியூலையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் பி மெஷர் கிளாக் ஸ்பீட். இது எல்லாமே மெஷர் பண்ணுறது எல்லாமே எதை வச்சு அப்படின்னா இந்த ஹெர்ட்ஸை வச்சு தான் மெஷர் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா, இதை வச்சு தான் எவ்வளோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வருது, அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் டயத்துக்குள்ளே அந்த ஸ்பீடுக்குள்ளே அந்த ப்ராசஸர் வந்து பண்ணி சென்ட் பண்ணும். ஓகேவா, இது எல்லாத்தையுமே கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இதுலேயே என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹெர்ட்ஸ் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்புறமேட்டு வந்து என்ன பார்த்துருக்கோன்னா இந்த கிளாக் ஸ்பீடு மெஷர்ட் இன்டூ இந்த கிளாக் ஸ்பீடை எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னா ஒன்று மெகா ஹெர்ட்ஸ் ஆர் ஜிகா ஹெர்ட்ஸ். இதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் கிளாக் ஸ்பீடை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மெஷர் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா, இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு திங் இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே போகலாம். ஓகேவா, இது வந்து ஹெர்ட்ஸை பற்றி பார்த்தோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் கிளாக் ஸ்பீட், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட், வேர்ட் சைஸ். கிளாக் ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எவ்ரி மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஆஸ் அன் இன்டர்னல் கிளாக். ஒவ்வொரு மைக்ரோ ப்ராசஸ்க்கும் என்ன இருக்கும் உள்ளேயே வந்து இன்சைடில் ஒரு கிளாக் இருக்கும். அதை வச்சு தான் என்ன பண்ணும் அதோட ஸ்பீடை வச்சு ரெகுலேட் பண்ணும். ஓகேவா, நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை இந்த ஸ்பீட் இந்த டயத்துக்குள்ளே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காண்டி இன்டர்னல் கிளாக் வந்து உள்ளேயே இருக்கும். இந்த ஸ்பீடை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மைக்ரோ ப்ராசஸர் எக்ஸிக்யூட்ஸ். ஒவ்வொரு மைக்ரோ ப்ராசஸரும் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது டிபெண்ட் அப்பான் தி clock speed. The clock speed how should be measured means 1 megahertz or gigahertz can be measured. இது படி மெஷர் பண்ணி தான் அந்த clock speed வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் இவ்வளோ ஸ்பீட் எடுக்கணும், இப்போ வர இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ ஸ்பீட் எடுக்கணும் அப்படின்றத முன்னாடியே செட் பண்ணி ப்ராசஸர் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அது ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் டயத்துக்குள்ளே அதை எவால்வேட் பண்ணி நம்மளுக்கு அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. This means our system will be fast. ஓகேவா, இப்போ எப்படி fractions of secondsல நம்மளுக்கு அவுட்புட்டை அது எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது with the help of the clock speed. And then second thing நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா instruction set. What is called instructions? Instructions means computer can perform the operation is called as instruction. ஓகேவா, whatever should be given to the computer that work வந்து computer should be finished. ஓகேவா, that is called as instruction. நீ என்ன ஒரு கமாண்ட் கொடுக்குறியோ அந்த கமாண்ட் அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அது என்ன பண்ணணும் அந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்கை வந்து அது பண்ணணும். that is called as an instruction. அப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா மிஷின் லெவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மிஷின் லெவலில் நடக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மைக்ரோ ப்ராசஸர் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா, மிஷின்குள்ளே நடக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதை வந்து யார் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஷுட் டிசைன் பண்ணியிருக்கா தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட். அப்போ என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் இருக்குது அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்ப்போம். What are all the instruction sets? First one is a data transfer and second one is an arithmetic operation and third one is a logical operation, control flow, input output. What is called data transfer?
this instruction set, these are called as the instruction set. Data transfer means the data should be transferred from one place to another place. For example, the data should be transferred from CPU, from internal memory to ALU, and then ALU to control unit. This much of things we have to be transferred, that is called as a data transfer. And then second one is an arithmetic operation. Arithmetic operation, already you know, addition, subtraction, multiplication, division, these are all operations can be performed. And then logical operations means and are compared between the two operators, that is called as logical operation. And then fourth one is a control flow of instruction can be flowed, okay. And then final one is an input output devices, okay. Basic input output operations. And then last we have to discuss in that chapter is word size. Word size means number of bits, how many bits can be processed in a single instructions. எவ்வளோ single instructionல எவ்வளோ வந்து அந்த ஒர்க்கை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுது, that is called as a word size. ஒரு சின்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட என்ன பண்ணணும், டிபெண்ட் அப்பான் தி ரேமை பொறுத்து அந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பின்ஸை வச்சு தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வேர்ட் சைஸை கேல்குலேட் பண்ணும், ஓகேவா. நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங்ஸ்மே என்ன பண்ணும், ஷுட் பி டிஃபைன்ட் ஆன் தி ரேம், ஓகேவா. ஒவ்வொரு இதையும் என்ன பண்ணும், ஒரு சின்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருந்தாலும் இட் ஷுட் பி கன்வெர்ட்டட் இன்டு நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் அண்ட் பைட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும். ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணும், கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணும், அதை வந்து என்ன பண்ணும், ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அப்போ கன்வெர்ட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி இன்புட்டுக்கு தனியாக எடுத்து அவுட்புட் தனியாக எடுத்து இதெல்லாம் எவால்வேட் பண்ணுறது தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் சைஸ். தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் அ components, characters of microprocessors. What are all to discuss? Clock speed, instruction set, word size. These are also one of the important 5-mark questions, okay vama. That's all ma in this chapter. First we have to discuss about the introduction to computer organization. Computer organization means டீல்ஸ் வித் த கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் எதை டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வராங்க, ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸை டிரைவ் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராமரை பெர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறது தான் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன். கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் எதை டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்ஜினியரிங் கன்சிடரேஷனில் எப்படி வந்து அந்த பர்டிகுலர் டிசைனை வந்து பண்ண வைக்கிறாங்க, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர், ஓகேவா. அதில் வந்து போத் எல்லாமே ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸ்னால் இன்புட்டு அவுட்புட்டு கீபோர்டு மெமரி மதர் போர்டு எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும். ஃபிசிக்கலாக நம்ம என்னென்ன ஐட்டம்லாம் பார்க்குறோமோ எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்க, கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் எவால்வேட் பண்ணுது. ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்குறோம், பேசிக்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர். இது எப்படி வந்து பண்ணுது அப்படின்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சிபியூக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படின்றத ஒன்று வச்சுருக்கோம். அதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்புட் அவுட்புட் அண்ட் தென் மெமரி யூனிட் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு இதில் ஏஎல்யூ மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து கேன் பெர்ஃபார்ம் 3 மெயின் யூனிட்ஸ். ஒன்று ஏஎல் யூனிட் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்காண்டி. செகண்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கண்ட்ரோல் யூனிட் டு கண்ட்ரோல் த ஓவரால் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர். அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் அ ரிஜிஸ்டர். வாட் ஆர் கால்ட் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னா ஹோல்ட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டேட்டா, எல்லாத்தையும் ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறது தான், இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான் என்னது ரிஜிஸ்டர்ஸ், ஓகேவா. அண்ட் லாஸ்ட் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர். 3 திங்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ கிளாக் ஸ்பீட், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வித் வேர்ட் சைஸ். திஸ் ஒன் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் 5-mark question. What does mean clock speed means every microprocessor having internal clock இருக்கனால தான் அது என்ன பண்ணுது, ஒவ்வொரு டேட்டாவும் உள்ள வர என்ன பண்ணும், ஒவ்வொரு சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஒர்க்கை வந்து பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும், ஒரு இது கிளாக் டைம் வந்து செட் பண்ணும். அதுக்கு தான் என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னா கிளாக் ஸ்பீடு. அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். நம்ம கமாண்டாக கொடுக்குற எந்த ஒரு ஆப்ரேஷனுமே டேட்டாக்கு வரணும்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அப்போ அதே மாதிரி மிஷின் லெவலில் பார்த்தோன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட். இதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் இருக்குது. டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர், அரித்தமேட்டிக் ஆப்ரேஷன், லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன், கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ, இன்புட் அவுட்புட். தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் அ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட். அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ். ஒரு சிஸ்டம் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ், ஓகேவா. ஒரு சின்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருந்தால் கூட அது என்ன பண்ணும், நீ ஒரு இது ஜஸ்ட் ஏன்ற வேர்ட் டைப் பண்ணால் கூட அது கூட என்ன பண்ணும், 1s 0s அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி தான் என்ன பண்ணும், சிஸ்டமுக்கு அனுப்பும். அப்போ கன்வெர்ட் பண்ணி அனுப்பிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும், இன்புட் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் இன்புட் வந்திருக்கு, எத்தனை நம்பர் ஆஃப் அவுட்புட் போயிருக்கு, எல்லாத்தையும் எவால்வேட் பண்ணும்.
மைக்ரோ ப்ராசஸர். ஓகேவா, அதெல்லாம் எவால்வேட் பண்ணி வேர்ட் சைஸில் இது பண்ணும். ஓகேவா, அமௌண்ட் ஆஃப் ரேம் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ரேம் தேவைப்படுது, எவ்வளோ பைட்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க, இன்புட்டுக்கு எவ்வளோ பைட்ஸ் தேவை, அவுட்புட்டுக்கு எவ்வளோ பைட்ஸ் தேவை, இது எல்லாத்தையும் டிட்டர்மைன் பண்ணி ஓவராலாக ஃபைனலாக கால்குலேட் பண்ணி வரதான் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் சைஸ். ஓகேவா, தட்ஸ் ஆல்மா. இதோட நம்ம கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு சீன் இன் தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்மா. ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்.